مومن مسلمان کی جو ترکیب ہے وہ بہت خوبصورت. پھر ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو اس ایک گھبراہٹ، ایک پریشانی، ایک بے چینی کا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اسی کے ساتھ اگر یہ غور کرتا ہے کہ پریشانی تو ہے لیکن یہ پریشانی میرے لیے ایک اچھی خبر لے کر بھی آئی ہے. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ میں صبر کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا. میں صبر کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا. یعنی مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. جب انسان کو ایک اچھا نتیجہ ملتا ہو نا کہ یہ کروں گا تو مجھے ایک نتیجے میں کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو وہ اس کو ایک تسلی دیتی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو صبر بھی عطا کرے. تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو بسا اوقات تو ہوتا تو یہی ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی. ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سارا نظام تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اور مگر پھر بھی بندے تو رب کے ہی ہیں اور نبی پاک کے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے. تو جو مدنی پھول عرض کرنا ہے وہ یہ کہ مصیبت پریشانی میں اول اللہ ہمیں صبر نصیب کرے. اس میں بہت اجر ہے. یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، بلند مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام کو پائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، اس پر یہ صبر کرتا ہے، اس صبر پر اللہ اسے اجر دیتا ہے اور اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر اس مقام کو پانے والا بن جاتا ہے. دیکھیں اللہ ہماری 70 ماہوں سے پتہ نہیں کتنی ماہوں سے بڑھ کر ہم سے محبت فرماتا ہے. ہماری ماں ہماری تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تکالیف میں ہوتے ہیں اور رہتے ہیں تکالیف میں. اچھا دعا بھی کر رہے ہیں یا اللہ آسانی کر، مگر بظاہر آسانی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہماری یہ تکلیف ہی ہمارے لیے آسانیوں کا کوئی پیغام لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ واجب ہے. تو اللہ ہم کو اپنی رحمت سے صبر بھی دے، شکر بھی عطا کرے اور ہم سب کو اللہ کریم دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کرے، دنیا میں بھی آسانیاں نصیب کرے، آخرت میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب پریشانی آتی ہے نا قرآن پڑھا کریں. آپ کو پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، آپ قرآن کھولیں، آپ قرآن کھولیں. رب کا کلام ہے نا، اور پڑھنا شروع کریں. جہاں سے بھی کھولیں صحیح پڑھیں اور صحیح پڑھنا سیکھ لیں.
इंशाअल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हुए कि आप कुरान पढ़ें। कुरान की तिलावत आपके दुखों को कम करेगी, आपकी परेशानियों को कम करेगी, आपको कल्बी राहत, कल्बी सुकून नसीब करेगी कुरान की तिलावत। बस कुरान खोल के पढ़ें। जब बंदा तिलावत करता है ना, जैसे दुआ हो रही है, दुआ छोड़कर आप तिलावत कर रहे हैं, तो अल्लाह तिलावत करने वाले को दुआ करने वाले से बेहतर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये है कुरान की तिलावत। तो नियत करें, कुरान की तिलावत करेंगे, पढ़ें रोजाना कुरान खोलें अपने रब का कलाम। हम जहाँ भी हैं कुरान हमारे साथ होता है। अमूमन कुरान करीम हमारे घर पर या हमारे काम की जगह पर मस्जिद में कुरान करीम के नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। नमाज से फारिग हुए, घर से निकले, घर चले गए, कहीं भी हैं, बावजू होकर दिन रोज़ाना कम अज़ कम एक बार कुरान करीम खोल कर तिलावत ज़रूर करें। समझें, सिरातुल जिनान पढ़ें, समझना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको कहूँ कि अगर आप कुरान पढ़ने भी नहीं आता, पढ़ें। नहीं पढ़ना आना ये बहुत बुरी बात है। बाद सूरतों में गुनाहगार हैं। और मगर मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा, कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते। कुरान एक बार खोल के चुम ज़रूर जाकर ले घर से निकलते, जैसे अपने बच्चे को चूम कर निकलते हैं ना, एक बार कुरान को चूमने की नियत करें। कौन नियत करता है? करें इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत। मैंने एक को मशवरा दिया था, मुझे उसने बाद में एक मैसेज किया मुझे कि तुमने बड़ी हिकमत अमली के साथ मुझे मशवरा दिया था कि कुरान चूमा कर रोज़ाना। मैंने जब कुरान चूमना शुरू किया तो मुझे पढ़ने की भी तौफीक मिल गई। मगर याद रखिए कि नमाज में क़िराअत फ़र्ज़ है। इतना सीखना ज़रूरी है कि नमाज फासिद ना हो। वैसा भी कुरान करीम दुरुस्त सीखना चाहिए। तो ये तो मैंने एक वर्स्ट बात की है। कुरान करीम दुरुस्त सीखें, इसे पढ़ें। गलत पढ़ेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। और कुरान करीम तिलावत के लिए, समझने के लिए और अमल करने के लिए, ये याद रखिएगा। कुरान करीम तिलावत के लिए, अमल के लिए, समझने के लिए। इसे तिलावत भी करें कि कुरान अपनी तिलावत करने वाले की शफाअत फरमाए। और जब समझें, इसके लिए सिरातुल जिनान हमारी तफसीर है, यहाँ भी मौजूद है, नज़र आ रही है। इसे पढ़ें, मोबाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर समझें और अमल करें। इंशाअल्लाह मगरिब के बाद इज्तिमा में इस्लामी भाई कोशिश करें कि अभी मगरिब में वक्त है तो अपने जानने वालों इस्लामी भाइयों को टेलीफोन के ज़रिए भी नेकी की दावत दें, करीब हो तो जाकर नेकी की दावत दें। पहली बार माशाल्लाह निगरान शुरा हमारे शहर में आए हैं और दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हैं। इनका बयान हम मदनी चैनल पर सुनते थे, आज यहाँ बराह रास्त सुनने का मौका है। हमने किसी को दावत दी और वो आया और उसकी तकदीर बदल गई, हमारे लिए भी सवाब जारिया होगा। तो आज कोशिश करें कि वेलेंसिया के कम अज़ कम हर मुसलमान को ये पता हो कि हमारा इज्तिमा है, और इंशाल्लाह ये इज्तिमा मदनी चैनल पर बराह रास्त भी दिखाया जाएगा। घर में इस्लामी बहनें हैं या बुजुर्ग हैं जो नहीं आ सकते, उनको भी कहें कि आज का इज्तिमा जो है आपने बराह रास्त ज़रूर सुनना है, ताकि इंशाल्लाह सुन्नतों की बहारें हमारे शहर में भी आ जाएँ इंशाल्लाह। आते हुए मुलाकात तो हो गई, जाते हुए निकल जाने दें। इंशाल्लाह इज्तिमा के बाद भी मुलाकात करेंगे।